بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بعض سوالات سن کے انسان مسکرانا چاہے بھی تو نہیں مسکرا پاتا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوالوں کی وجہ سے یعنی پوری شخصیت پہ اور پورے آپ کے چہرے پہ اور پورے آپ کے اعصاب پہ اثر پڑتا ہے. ابھی آج جو ہم سوال لے رہے ہیں یہ نسبتاً ایک ہلکا پھلکا سوال ہے، لیکن کئی ساری معصوم روحیں ایسی ہیں کہ جو اس زد میں آتی ہیں. تو پہلے السلام علیکم سر، سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کس طرح سے پکاروں، کس طرح نام لوں. میں اس ریلیشن کو کسی بھی ایک بے نام رشتے کے طور پہ لے کے نہیں چل سکتا. تو اگر آپ واقعی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو برائے کرم مجھے رشتہ بھیجنے کی اجازت دیجیے. مالی حالات اچھے تھے، گھر اپنا تھا، اور میں الحمدللہ فری لانسنگ کے تھرو مہینے کا 40 سے 50 ہزار روپیہ بذات خود بھی کما رہا تھا. فیملی ساری اسٹیبلش تھی، الحمدللہ سارے سیٹل تھے. لیکن اس لڑکی کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، تو کچھ عرصہ ٹھہر کے ہم بات ضرور کریں گے. لیکن اب جب میں نے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی، وہ بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، وہ سارا کچھ جو کہ آپ جانتے ہیں ہوتا ہے وہ ہوا. بات چیت، اسائنمنٹس اکٹھی بنانا، شیئرنگ، یہ وہ. لیکن ایٹ دا اینڈ ٹائم انہوں نے صاف انکار کر دیا. جب میں نے ریزن پوچھی تو ریزن کوئی نہیں تھی. وہ کہتی تھی کہ میرا بس دل نہیں ہے. تو اب میں باہر تو دنیا کے سامنے تو بالکل میں ٹھیک پھر رہا ہوں، ایکٹنگ بڑی اچھی میں کر رہا ہوں، لیکن میں اندر سے ٹھیک نہیں ہوں. میں ایک خودداری تو دکھا رہا ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن میں اندر ہی اندر سڑ رہا ہوں. میری پروگرس میں بہت کمی آ رہی ہے، میں اندر سے ٹوٹ رہا ہوں، میری سر ڈیمیج ہو رہی ہے، اور میں چاہ کے بھی ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہا. مہینہ ہونے کو ہے اور میں شدید ڈپریشن میں ہوں. میں ویڈیو سن سن کے تھک گیا ہوں. میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میں سٹارٹ سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں. یقیناً یہ خوبصورت نوجوان ہوگا، پیارا سا ہوگا، ڈیسنٹ سا ہوگا، چونکہ جو اچھے خاندان کے بیٹے ہوتے ہیں ان کے لفظوں سے بھی پہچان ہوتی ہے. اس لڑکی کے بارے میں اس نے کوئی نیگیٹو جملہ نہیں کہا، لیکن اس لڑکی نے اس کو ہرٹ کیا. اچھا، 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اصولی طور پہ سب کو یاد رکھنی چاہیے. یہ بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو یونیورسٹی میں 4-5 سال آپ نے اکٹھے گزارنے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں اب گئے کس لیے ہیں؟ اماں نے ابا نے کیا پاس بٹھا کے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرا چاند، میرا مکھن، میرا پیارا جاؤ جا کے دلہن ڈھونڈ کے لاؤ؟ یا ابا نے آپ کے پاؤں میں اپنا صافہ رکھا تھا کہ جاؤ جا کے ایک لڑکی ڈھونڈو، ہم تو نااہل اور ناکارہ لوگ ہیں، تمہارے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے، اور ڈگری وگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم لے لیں گے کسی سے پیسے ویسے دے کے. تو اگر تو کسی جگہ ایسا ہوا ہو تو اوکے، پھر گو فار دیٹ. لیکن ہر گھر میں لڑکی کو یا لڑکے کو یہ نہیں کہا جاتا. تو یہ اپنے طور پہ جس کام پہ گئے ہوتے وہ کرنے کی بجائے تو پسند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے اس لڑکی نے اس کے ساتھ دل پشوری کی، اسے کہا مجھے الگ گھر چاہیے، اس نے الگ گھر بنا لیا. وہ افورڈ کر سکتا تھا، باقی لوگ نہیں کر. اس نے کہا جو میرے والدین چاہتے ہیں تم کمانے والے بنو، وہ کمانے بھی لگ گیا. جب یہ سارا ہو گیا، گھر الگ ہو گیا، کمانے بھی لگ گیا، تو اس لڑکی کے پاس جو دوسرا آپشن تھا شی وینٹ دیئر. اب اس کا دل تو ٹوٹنا تھا، دل بھی ٹوٹا، فیوچر کا جو پورا نقشہ بنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹا. لڑکا پتھر کا نہیں ہوتا، جذبات لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، انسان اندر سے تو سافٹ اور ہمبل سے ہی ہوتا ہے. ہم محبت کو ظاہر پریفر کرتے ہیں، اس کو ایک قدر کی طرح اوڑھتے ہیں. جو اصل برا اس معاملے میں ہوا وہ یہ کہ اس لڑکے کو ڈسٹرب کرنے کے بعد، پریشان کرنے کے بعد، وہ جہاں گئی وہاں سے اس کو اس طور پہ رسپانس نہیں ملا. نو شی از بیک، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم اویلیبل، تم رشتہ بھیجو. تو اب اس نے جو مجھ سے کیا رابطہ کہ سر میں ڈپریشن میں ہوں، میں کیا کروں. تو خواتین حضرات، ویسے تو ہم بڑے سیانے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیانہ بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جائے. جو لڑکا یا لڑکی
जिस घर में रिश्ता आपने भेजा हो रिजेक्ट हो गया हो और कुछ अरसे बाद वो वापस आके मिन्नत तरला करने के जी रिश्ता हम बहाल करना चाहते हैं, बिलीव मी, मैंने जितने केसेस देखे हैं सब में डिज़ास्टर हुआ है। वहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो चुका होता है और वो ग्रे एरिया देखने के बाद अब आपकी तरफ डुलते हैं। पहले आपको रिजेक्ट किया, पहले आपको हर्ट किया, पहले आपको दुख दिया, तकलीफ दी, ऑलमोस्ट चीट किया, और उस मौके पे जब आपको उनके साथ की ज़रूरत थी, तो ऐसे चीटरों को, ऐसे दुख देने वालों को, वो दुनिया की कितनी खूबसूरत लड़कियां क्यों ना हो और वो कितनी ही बिल्कुल मलका हुस्न क्यों ना हो, दिल उनके काले हैं और अमाल का जो तराजू उनके पास है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें मफादात उन्होंने रखे हुए हैं और उस मफाद में एक वक्त में जो आपका था पलड़ा वो ऊपर चला गया, कोई और नीचे झुक गया। तो ये लड़की या ये ख़ानदान वाले कैसे आपके सिंसियर हो सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि मर्द को मर्द होना चाहिए, तगड़ा, मजबूत और शानदार। अपने वक्त पे ड्राइव करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपके माँ बाप गए नहीं हैं, रिश्ता हुआ नहीं है, मामला सेटल नहीं हुआ, बयाना भी नहीं दिया, मंगनी भी नहीं हुई, और आपने अपनी आधी ज़िंदगी को उस बेवकूफ़ के लिए तज दिया, उसके लिए यूँ समझें अपने आप को ख्वार कर लिया और घर भी तैयार कर लिया, बाकी चीज़ें भी तैयार, मुमकिन है कपड़े भी तैयार कर लिए, मुमकिन है पूछ के कि हाँ तुम्हें जूते कैसे पसंद हैं, भाई तुमने खाने थोड़ी हैं, तुम्हें कपड़े कैसे पसंद हैं, तुम्हें ओढ़नी उसने लेनी है, तुमने थोड़ी लेनी है। तो जो काम आपके नहीं हैं, जब आप वो करते हो और गलत मौके पे करते हो, तो ऐ प्यारे लड़कों, वैसे आमतौर पे आपको तो आपकी अम्मा भी प्यार आप नहीं कहती, ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम करते हो, फिर भी मैं दिल पे जबर करके, दिल पे पत्थर रख के आपसे कह रहा हूँ, ऐ प्यारे लड़कों, अगर कोई लड़की आपको धोखा दे तो स्लेट पे लिख कर यूँ फूंक मार दिया करो, शी इज़ नो मोर इन योर लाइफ। जैसे स्लेट पुराने ज़माने में ऊपर से साफ़ कर देते थे, अगर आपने ज़हनी मरीज़ बनना है, एबनॉर्मल बनना है, एक औरत की तरह रोना चीखना चिल्लाना, मर्दों के लिए अल्लाह ने ये वस्फ नहीं रखा। आपको फैसला करना होता है और देखें कि वो शी इज़ नॉट सिंसियर, शी इज़ नॉट अवेलेबल, ओके नो प्रॉब्लम। ज़िंदगी में ऑप्शंस आर देयर, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो जो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करती उसके पीछे दुम हिलाते हुए मत जाइए, और ख़ुद नहीं जाना तो अपनी दुम को किसी चीज़ से बांध कर पीछे पीछे ना भेज दें। ये जो यादें हैं जिसमें आप फिर लटक के बैठ जाते हैं, दरख्तों के नीचे उदास होकर बैठते हैं, लंबी ड्राइवों पे जाते हो, टकरे मारते हैं और फिर अकेले बैठ के रोते हो, और फिर ये भी सोचते हो कि अभी जब ख़त्म होगा ये कोविड और यूनिवर्सिटियाँ दोबारा खुलेंगी तो फिर उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। आपकी वैसे बाय द वे मामी की बच्ची है, उसकी शक्ल क्यों देखेंगे? यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां होती हैं, सब गैर मुतल्लिका है, इररेलेवेंट है। सिर्फ रेलिवेंट वो होगी जो आपकी कदर करे, रेलिवेंट सिर्फ वो होगी जो आपसे मोहब्बत करे, रेलिवेंट सिर्फ वो होगी जो आपको अपने हाथों पे उठाए और आपके नाज नखरे भी सहे। जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, जिसने आपको छोड़ दिया और आप उसके इंतज़ार में हैं कि वो वापस आए और आपको दोबारा कबूल करे, तो इट्स नॉट अ गुड चॉइस। आप बहुत तंग होंगे, बहुत परेशान होंगे। आपने क्या परेशान होना, जिन्होंने परेशान होना था वो पहले हो चुके हैं, तो आप उसी पैटर्न पे परेशान होंगे और ये परेशानी आपको इतना नुकसान पहुंचाएगी, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। अभी आपने कहा मेरी नमाज़ें बेमज़ा हो गई, वो नमाज़ें सारी की सारी पढ़ेंगे भी मुंह पे भी मारी जाएंगी, इसलिए कि आप तो इस वक्त दुख में अल्लाह को याद नहीं कर रहे। उस अहमक लड़की के बारे में सोच के अपनी कीमती वक्त, ईमान, खुशी, मुस्तकबिल सब आपने रद्दी कर दिया है। ना कीजिए ये, रुक जाइए और बेहतर ऑप्शन पे चले जाइए। पहले डिग्री मुकम्मल कीजिए, अपने बिजनेस पे तवज्जो दीजिए, लड़की इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ जाएगी, पर कदर वाली मांगिएगा। इस तरह की बेकदरी नहीं कि कभी छोड़ के चली गई, कभी वापस आ गई। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।